اسپیس میں موجود دوسرے پلینٹس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو آخر وہ ایلینز دکھتے کیسے ہیں اور کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ناسا نے سب سے پہلے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ چاند ہی وہ واحد سیارہ تھا جو ارتھ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ 3,84,000 کلومیٹر دور ارتھ کے گرد گول چکر لگانے والے چاند کی طرف 1968 میں پہلی بار ایک اسپیس کرافٹ بھیجا گیا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام تھا اپولو 8 اور اس کا مشن تھا کہ اس کو چاند کا ایک آربٹ کر کے واپس آنا ہے۔ اپولو 8 میں 3 ایسٹروناٹس بھی موجود تھے جن کو چاند کے قریب پہنچنے میں پورے 68 آورز لگ گئے تھے۔ چاند کے گرد چکر لگانے کے دوران ان کو کوئی عجیب چیز تو نہیں دکھی، لیکن یہ تینوں ایسٹروناٹس وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا۔ یعنی جیسے ہم سن سیٹ اور سن رائز دیکھتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا، اور اس حسین منظر کی فوٹو بھی پہلی بار ہی اپولو 8 سے لی گئی تھی۔ اس مشن کے اگلے ہی سال یعنی جولائی 1969 میں ناسا کا اسپیس کرافٹ اپولو 11 پہلی بار چاند پہ لینڈ ہوا تھا، اور کمانڈر نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ آلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر 2 گھنٹے 15 منٹ تک مون واک کی اور وہاں کی مٹی کے سیمپلز لے کر واپس ارتھ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ کیونکہ چاند پر نہ ہی ہوا چلتی ہے اور نہ ہی وہاں آکسیجن ہے، اسی وجہ سے آج بھی وہاں ایسٹروناٹس کے جوتوں کے نشانات موجود ہیں۔ ناسا کے مون مشن کے دوران تو کسی کو بھی ایلین نظر نہیں آئے، لیکن چاند کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ جو مسلسل ہمیں چاند کی فوٹوز بھیجتی ہے، اس میں کافی کچھ دیکھا جا چکا ہے۔ ایلین ریسرچر اسکاٹ سی ویرنگ کا ماننا ہے کہ ناسا کی طرف سے پبلش کی جانے والی چاند کی فوٹوز میں ایسے کئی اسپاٹس دیکھے گئے ہیں جہاں انڈر گراؤنڈ ایلینز کے ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے ناسا کی طرف سے پبلش کی جانے والی فوٹوز میں چاند پر ایک ایسے اسپاٹ کی نشاندہی کی جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ یہ چیز چاند پر دکھنے والی باقی تمام چیزوں سے کافی زیادہ مختلف ہے اور یہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں لگتی۔ جب اسکاٹ نے اپنی یہ ریسرچ پبلش کی تو اس کے بعد جو ہوا وہ یقین کرنا مشکل تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جب ناسا نے چاند کی فوٹوز اپڈیٹ کی تو وہ بلڈنگ نما چیز وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ اگر چاند پہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو پھر یہ بلڈنگ نما چیز یہاں سے غائب کیسے ہو گئی؟ یا تو ناسا نے اس اسپاٹ کو ایڈٹ کر کے چھپا دیا ہے، یا پھر واقعی چاند پر کوئی نہ کوئی ایلین ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ بات صرف چند فوٹوز میں دکھنے والے سٹرکچرز کی ہی نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کو چاند کی ڈارک سائڈ پر، یعنی وہ سائڈ جو ہمیں ارتھ سے نظر نہیں آتی، وہاں ایک بہت بڑا ایریا ملا ہے جو چاند کے بقایا حصے سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایریا صرف ڈیفرنٹ ہی لگ رہا تھا، لیکن تحقیق کے بعد جو معلوم پڑا وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ چاند کا یہ حصہ 43,000 اسکوائر کلومیٹر جتنا بڑا ہے، اور یہ اس مٹی سے نہیں بنا ہوا جو نیل آرمسٹرانگ لے کر آیا تھا، بلکہ یہ ایک میٹل سے بنا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کا تو ماننا ہے کہ قریب 400 ارب سال پہلے کوئی بہت ہی بڑا ایسٹرائیڈ چاند سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے یہ میٹل چاند پر ہی رہ گیا ہے۔ لیکن کئی ریسرچرز اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر اتنا بڑا ایسٹرائیڈ چاند سے ٹکراتا تو چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا ہوتا۔ ان کا ماننا ہے کہ میٹل سے بنا چاند کا یہ حصہ یہاں موجود انڈر گراؤنڈ ایلین سیویلائزیشن کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ چاند سے ہٹ کر اگر مارس کی بات کی جائے تو ابھی تک ہم 21 روبوٹس مارس پر بھیج چکے ہیں۔ مارس، جس کو ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ زمین سے قریب 40 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج کے گرد چکر کاٹنے کے دوران ہر 2 سالوں کے بعد ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب مارس ارتھ سے کافی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس دن یہ ڈسٹینس صرف 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ یہ ڈسٹینس بھی کوئی اتنا زیادہ کم نہیں ہے۔ ارتھ سے مارس تک ابھی تک جو بھی روبوٹس بھیجے گئے ہیں ان کو وہاں پہنچنے میں پورے 7 مہینے لگ جاتے ہیں۔ مارس پر بھیجے گئے 21 روبوٹس میں سے 17 روبوٹس تو وہاں لینڈنگ کے دوران ہی کریش کر گئے، جبکہ صرف 4 روبوٹس ایسے ہیں جو وہاں کامیابی سے لینڈ کر گئے اور ابھی تک مشن پہ ہیں۔
इन रोबोट्स ने अभी तक हमें मार्स की जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं, इनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है। उनका कहना था कि उनको मार्स की फोटोज में छोटे पिरामिड्स भी दिखे हैं, यानी पिरामिड्स जिन्होंने अर्थ पर ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। ऐसे ही छोटे साइज के पिरामिड मार्स पर भी देखे गए हैं। मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर की एक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन पत्थरों में एक पत्थर सबसे अलग दिखता है जिसकी शक्ल बिल्कुल पिरामिड जैसी है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने खास तौर पे ये छोटा पिरामिड यहाँ बनाया है, लेकिन आखिर किसने? स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियंस मौजूद हैं जिन्होंने ये छोटे पिरामिड्स बनाए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर जिसको बनाने में नासा के $2.5 अरब खर्च हुए थे, उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटोज भेजी हैं। ज्यादातर फोटोज में सिर्फ पत्थर और पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद फोटोज ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इन फोटोज में कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है। इन फोटोज में से सबसे ज्यादा फेमस होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। या तो ये एक इत्तेफाक है, या जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस बड़े बड़े स्टैचूज बनाया करते थे, वैसे ही एलियंस ने भी ये यादगार स्टैचू मार्स पर बनाया है। इस फोटो पर नासा का कहना है कि ये मार्स पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने और शेडोज बनने की वजह से ये एक शक्ल दिख रही है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की एक और पिक्चर ने हलचल मचा दी, जिसमें मार्स पर एक हड्डी पड़ी भी दिखाई दी। इस हड्डी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी छोटी हाइट के एलियन की बहुत पुरानी हड्डी हो जो वक्त के साथ साथ गल चुकी है। नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं है, बल्कि ये एक पत्थर है जिसकी शक्ल तेज हवाओं की वजह से हड्डी जैसी हो चुकी है। चले ये मान भी लेते हैं कि ये हड्डी नहीं है, लेकिन 2016 में मार्स से आने वाली इस फोटो में तो एक पूरी खोपड़ी भी देखी गई। इस फोटो के रिलीज होते ही इंटरनेट पर एक नई डिस्कशन शुरू हो गई। एलियन रिसर्चर्स का तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो यहाँ एलियंस का बसेरा है या कभी हुआ करता था, और ये बात नासा की रिसर्च से भी साबित हो चुकी है कि मार्स पर किसी दौर में जिंदगी हुआ करती थी। अभी इस खोपड़ी से मामला निकला ही नहीं था कि मार्स क्यूरियोसिटी रोवर की एक और फोटो ने धूम मचा दी। इस फोटो में एक ऐसा पत्थर देखा गया जिसकी शक्ल अर्थ पर मौजूद मछलियों जैसी थी। ऊपर से लेकर नीचे तक हूबहू मछली जैसा दिखने वाला पत्थर, और वो भी करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स पर आखिर क्या कर रहा है। मार्स पर मौजूद रोवर्स की मदद से मिलने वाली इंफॉर्मेशन में ये तो साबित हो चुका है कि 3 अरब साल पहले मार्स अर्थ की तरह हरा भरा सरसब्ज हुआ करता था, और यहाँ बड़े बड़े समंदर होने की भी निशानियाँ मिल चुकी हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये समंदर अभी भी मार्स की जमीन के नीचे ही जमे हुए हैं, जिस पर मजीद तहकीक हो रही है। 2014 में मार्स रोवर ने रात के वक्त की एक फोटो कैप्चर की, जिसको देखकर मार्स पर एलियंस के होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फोटो में एक चट्टान के अंदर से लाइट आती देखी जा सकती है। इस फोटो के पब्लिश होने के बाद एलियन रिसर्चर्स का कहना है कि ये मार्स पर एलियन एक्टिविटी का मुंह बोलता सबूत है। ये तो हम इंसान बोल रहे हैं कि मार्स एक बंजर प्लेनेट है, असल हकीकत क्या है ये शायद हमारे लिए जानना काफी ज्यादा मुश्किल है। मार्स पर कई फोटोज ऐसी भी कैप्चर की गई हैं जिसमें स्टैचूज देखे जा चुके हैं। 2018 में कैप्चर होने वाली इस फोटो में पत्थर से बना स्टैचू का फेस वाजे तौर पे देखा गया, जबकि 2015 की एक फोटो में दूर पहाड़ पर एक फीमेल का स्टैचू भी देखा गया। एलियन रिसर्चर स्कॉट वेरिंग ने अपने YouTube चैनल पे कहा है कि मार्स की फोटोज पे जितनी ज्यादा रिसर्च हो रही है, उतने ज्यादा सबूत भी मिल रहे हैं। स्कॉट का मानना है कि मार्स पर मौजूद एलियंस हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि एक फोटो में उन्होंने मार्स पर एक इंजन पड़ा हुआ भी देखा है, जिसके ऊपर मिट्टी की तह जमने की वजह से वो दूसरे पत्थरों के कलर जैसा दिख रहा है। या तो ये कोई इंजन ही है, या किसी एलियन UFO का टूटा हुआ हिस्सा, या फिर ये सिर्फ एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है।